সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 9 আগস্ট 2026, রোজ রবিবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা, ITSS পেজের আশীর্বাদক, ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরবান থেকে বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা, শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান থেকে বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরবান্তের ধর্মদর্শনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইড মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। ভগবতা ভগবালোকে দেশে অধপসাসনা Savatavadhiganath Pujalokanukampaya Apamadena Vikave Sampadeta Dullavo Buddhavado Lokasmir Dullavo Manusatyapatilavo Dullava Sampati Dullava Papacham Dullava Tatamasavana Dullabota Bodhisattva Arabadane Kamadayonjata Buddha Satane Dunada Majana Sena Nalakara Pakundara Yoimatme Nama Vinaya Pamado Virasati Ayajati Sansarandu Kasandangare Satiti Mangala Kando Devana Sabha Bhutanubhavena Tadata Deva Vandade Abado Mangala Kando Sapadevada Sabhamanubhavena Tadata Deva Vandade Abado Mangala Kando Sapadevada Savanganubhavena Sada Sadeva Vandate। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা মহান সংঘের নিকট সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন কলকাতা থেকে ধীমান বড়ুয়া দাদা। তাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু বুদ্ধাং বন্দামি
Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabbuddha Dutiyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabbuddha Tatiyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabbuddha Lokasa Vandami Bhante Sanghang Dwaratena Katang Sabbang Aparadang Kamatu No Bhante Sangho Dutiyampi Vandami Bhante Sanghang Dwaratena Katang Sabbang Aparadang Kamatu No Bhante Sangho Tatiyampi Vandami Bhante Sanghang Dharotena katang sabbang aparadang kamatu no bante sangho Okasa mayang bante tisaranena saha panchasilang dhammang yachami anugang katva silang deta no bante Dutiyampi mayang bhante tisaranena saha panchasilang dhammang yachami anugang katva silang deta no bhante tatiyampi mayang bhante tisaranena saha panchasilang dhammang yachami anugang katva silang deta no bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান সহ 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় আশীর্বাদ গ্রন্থের পদমূলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Mahang badam tang badetha ma bhante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami. dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. sanghang saranang gacchami Sang saranang gacchami. dutiyampi buddhang saranang gacchami Titiyampi buddhang saranang gacchami. dutiyampi dhammang saranang gacchami Titiyampi dhammang saranang gacchami. dutiyampi sanghang saranang gacchami Titiyampi sanghang saranang gacchami. tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. tisaranagamana sampurnang Bhavante panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Pipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami Dinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu Miccachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Savada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. sura mera majja pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Sura Mirya Majja Pamadattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. sadhu sadhu imang visaranena sadding panchaselang dhammang sadhukang surakitang katva pamadhina selang sampadetha Bhavante silena sugating anti silena bhuga sampada silena nibbhuting anti tasma selang visudaye sadhu সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ
আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে। এই আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এরপরে নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা হয়। এটাই আমাদের কাজ। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। I stand in the middle of the town. I can see the poor people and all the army things in life. ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে। বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে আসছে জানতে হবে। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানতে হবে। শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানতে হবে। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানতে হবে। শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানতে হবে। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে নিতে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড় চঞ্চল, বড় চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত ভাবে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজে চলে আসে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর মন ধীরে ধীরে শান্ত হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব শান্ত ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা যথাযথ ভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবে। For each blue color, valued as James.
भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वा धर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वा सङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা মন্ত্র। साधु साधु मंगल हो सবার मंगल साधु साधु কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মদেশনা দান আরম্ভ হবে। ধর্মদেশনা দান করবেন আইটিএসএস পেজের নিয়মিত ধর্মদেশক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরবান্তে। Hey,
পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্ম দেশনা দান করার জন্য জুমে উপস্থিত হবেন। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরোবান্তে, অধ্যক্ষ কলাউজান মৈত্রী বৌদ্ধবিহার, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে 138তম পর্বে পবিত্র ত্রিপিটক থেকে অভিধর্মের আলোকে পুগ্গল 35 থেকে ধর্মদেশনা দান করবেন। আমি পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা বন্ধু। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स असरे सरमत्तिनो ससरे सरदस्सिनो ते सरं नदिगच्छन्ति मिच्छसङ्कापपगोत्सरा एतेन सच्चवजेन श्रुतिनो हतु सब्बदा एतेन सच्चवजेन सब्बदुःख विनश्यतु एतेन सच्चवजेन होतु नो जयमङ्गलान्ति সাধু সাধু সাধু। দেশনাপারম্ভী জগৎ জ্যোতি অরহত তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের প্রতি অবনত শিরে বন্দনা নিবেদন করছি তাহারই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতি, যেই ধর্ম আচরণ করলে অনুশীলন করলে নির্বাণ অধিগমন করা যায়, সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সেই শ্রাবক সঙ্গের প্রতি বন্দনা নিবেদন করছি। এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সকল পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে এবং বন্দনা নিবেদন করছি ভারতীয় শাস্ত্র সংঘরাজ এই প্ল্যাটফর্মে যিনি প্রত্যেক দিন উপস্থিত হয়ে উপাসক উপাসিকাদেরকে তীরত্নে স্মরণ প্রদান
পঞ্চশীল প্রদান তথা 10 মিনিট ভাবনা কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অত্যন্ত কুশল কর্ম সম্পাদনের সহায়ক ভূমিকা পালন করলেন। পরম পূজনীয় ভান্তের নিরোগ জীবন দুর্গ জীবন লাভের উদ্দেশ্যে পুণ্য নিবেদন সহ গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা নিবেদন করছি। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা শ্রী শরণ শরণাপন্ন তথা পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত 10 মিনিট ভাবনা কর্ম সম্পাদন করার পর ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সেই নির্বাণগামী ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য এখানে সংযুক্ত রয়েছেন। আপনাদের সকলের প্রতি মৈত্রীময় আশীর্বাদ নিবেদন করছি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাবৃন্দু, আমি যে বিষয়টির উপর ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে সধর্ম দেশনা করে আসতেছি, বিষয়টি হচ্ছে ত্রিপিটকের অন্তর্গত অভিধর্ম পিটকেরও 4th নম্বরের গ্রন্থ পুগল 5টি বিষয়টির উপর ধর্ম দেশনা করে আসতেছি। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি পর্ব সধর্ম দেশনা করা হয়েছে এবং যে বিষয়গুলো থেকে এখনো আলোচিত হয় না, ধর্ম দেশনা করা হয় নাই, সেই বিষয়গুলো থেকে আজকে সধর্ম দেশনা করতে যাচ্ছি। শুরুতে রয়েছে নির্দোষ পুগল কাহাকে বলে। নির্দোষ বলতে যার কোনো প্রকার দোষ থাকে না তাকে বোঝানো হয়। আর এখানে পুগল 5টি গ্রন্থের ভাষায় বলা হয় কোন পুগল দোষশূন্য, কায় কর্ম সমন্বিত, দোষশূন্য বাচিক কর্ম সমন্বিত, দোষশূন্য মন কর্ম সমন্বিত। এইরূপ পুগলকে নির্দোষ পুগল হিসেবে প্রকাশ করে। এখানে কায়কর্ম আসলে পাপের 3টি ধার এবং পুণ্যেরও 3টি ধার। পাপের 3টি ধার সেগুলি কি কি? কায়, বাক্য, মন। এই কায় বাক্য মনের দ্বারা এটা পাপও হয়, আবার কায় বাক্য মনের দ্বারা পুণ্য রচনা করা হয়। তাহলে এখানে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা বা যেটাকে বিদ্যা বলা হয়, এটার মাধ্যমে কুশল কর্ম রচিত হয়। আর এগুলোর অভাবে, অবিদ্যার কারণে, অজ্ঞানতার কারণে পাপ বা অকুশল কর্মগুলো সম্পাদিত হয়। এখানে প্রথমে যে কায় কর্ম বলা হচ্ছে, কায়ের দ্বারা যদি পাপ কর্ম সম্পাদিত না হয় তাহলে নির্দোষ কায় কর্ম নির্দোষ পুগল। বাক্য কর্মের দ্বারা যদি কোনো প্রকার পাপ না হয় তাহলে বাক্য কর্ম নির্দোষ পুগল। আর মনের দ্বারা যদি কোনো ধরনের পাপ সম্পাদিত না হয় তাহলে এখানে মন নির্দোষ পুগল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কায়ের দ্বারা সম্পাদিত কর্মের মধ্যে রয়েছে হত্যা,
চুরি, বেবিচার। এই তিনটি কর্ম সম্পাদিত হয়। হত্যা, চুরি, বেবিচার, এই তিনটি কর্ম সম্পাদিত হয়। বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত হয় চারটি কর্ম। সেগুলো হচ্ছে মিথ্যা ভাষণ, পিশুন বাক্য ভাষণ, সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ, কর্কশ বাক্য ভাষণ। এই চারটির মাধ্যমে বাক্যের মধ্যে দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয়। আর মনের দ্বারা যা হয় লোভ, দ্বেষ, মোহ। এই লোভ, দ্বেষ, মোহ এই কর্মগুলো মনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এগুলো দোষণীয়। আবার যদি নির্দোষণীয় কায়কর্ম কি, সেখানে আছে প্রাণীর হত্যা বা অত্যাচার, নির্যাতন, এই বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা, চুরি, লুণ্ঠন, অন্যকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত না করা, চুরি না করা, লুণ্ঠন না করা, অন্যের প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না করা ইত্যাদি সূচক যে বিষয়টি, সেটা হচ্ছে এটাও কায়ের দ্বারা। আরেকটা আছে বেবিচার, মিথ্যা কামাচার। এটা যদি বিরত থাকা হয় তাহলে নির্দোষ পুজ্ঞল হিসেবে পরিগণিত হয়। তারও সাথে সাথে রয়েছে এই যে নেশা গ্রহণ করা, এটাও একটা কায়িক পুণ্যের অন্তর্গত। কায়িক, যদি সে নেশাগ্রস্ত হয়, নেশা পান করে, কায়িক পাপ। আর সেখান থেকে যদি বিরত থাকে তাহলে কায়িক পুণ্য হয়। বাসনিক ক্ষেত্রে একই, সত্য কথা বললে, কর্কশ বাক্য ভাষণ থেকে বিরত, ভেদ বাক্য থেকে বিরত, পিশুন বাক্য থেকে বিরত, সম্প্রলাপ বাক্য থেকে বিরত থাকা অবস্থায় অন্যান্য সেই ভাষণ পূর্বক যা হয় এটার মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চিত হয়। বিশেষ করে বাক্যর মাধ্যমে স্তুতি, অনুপ্রেরণা, আদেশ, কুশল কর্ম সম্পাদনা আদেশ, উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে বাক্যের দ্বারা পুণ্য সাধিত হয়। তারপর মনের মাধ্যমে যেটা পুণ্য সাধিত হয় সেটা কি? লোভ মুক্ত থাকা, দ্বেষ মুক্ত থাকা, মোহ মুক্ত অবস্থায় থেকে ঠিক তার বিপরীত অবস্থান, সহ অবস্থান, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, অন্যের কল্যাণ চিন্তা করা এবং ধ্যানে নিবিষ্ট হওয়া ইত্যাদি, এই বিষয়গুলো মানসিকভাবে বা মনের দ্বারা এখানে মনোকর্ম হিসেবে কুশল হেতু রচিত হয়। যে ব্যক্তি তার জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে কায়কর্ম, দুষ্কর্ম বা বাক্য দুষ্কর্ম, মন দুষ্কর্ম বিরত থাকে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকেই এখানে নির্দোষ পুজ্ঞল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা পরিচিত করা হয়েছে।
এর মাধ্যমে তিনি তাহার বর্তমান জীবন পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের যে কারণ সেখান থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে কল্প কল্পান্তরে দুঃখ সূচক অনেক বিষয়গুলো থেকে তিনি রক্ষা পেতে পারে। তাহলে এখান থেকে প্রতীয়মান হয় মানুষ নিজেই আত্মকল্যাণ সম্পাদন করে আবার নিজেই পাপে লিপ্ত হয়। এই জন্য আত্মকল্যাণ আত্মমঙ্গলের জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, যেমন আপনি যদি কারো প্রতি হিংসা না করেন তাহলে আপনাকে আর এই হিংসার মুখোমুখি হতে হবে না। আপনি যদি বাক্যের মাধ্যমে কেউকে আঘাত না করেন, প্রত্যাঘাত না করেন, তাহলে আপনাকেও এরকম বাক্যজনিত আঘাত প্রত্যাঘাত ভোগ করতে হবে না। আপনি যদি অত্যাচার নিপীড়ন না করেন তাহলে আপনি এই ফলগুলো ভোগ করতে হয়। এই জন্য ভগবান বুদ্ধ দশধর্ম সূত্রের মধ্যে 7 নাম্বার মনে হয় গাথার মধ্যে বলেছেন, কাম্মাসা কুম্মে কাম্মা দায়াদু কাম্মা ইউনি কাম্মা বন্ধু কাম্মা পাটিসারানু ইয়াং কাম্মাং কারিসামি কল্যাণং ওয়া পাপাকাং ওয়া তাস্সা দায়াদু ভাবিষ্যন্তি। পালি ভাষায় এখানে এই কথা বলেছেন, কাম্মাসা কুম্মে অর্থাৎ কর্মের দায়ী বা ভাগিদার। কাম্মাসা কুম্মে খাম্মা ধায়াদ কর্মই দায়ী। কাম্মা ইউনি অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে আপনার জুনি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের যে বিভিন্ন জুনিতে জন্মগ্রহণ হয় এখানে কর্মের কারণে হয় বলে ভগবান বুদ্ধ প্রকাশ করেছেন। কাম্মা ইউনি খাম্মা ওয়ান্দু, এখানে কর্মকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যদি কল্যাণকর হয় তাহলে সেটা আপনার বন্ধু, আর যদি অকল্যাণ করে কাম্মা কাম্মা ওয়ান্দু কাম্মা পাটিসারানু, কর্মই আপনাকে প্রতিসরণ বা অনুসরণ করে, কর্মের ফল। ইহাং কাম্মাং কারিসামি, যে ব্যক্তি যাহাই সম্পাদন করে কল্যাণাঙ্গা পাপাকাঙ্গা, কল্যাণকর বা পাপ কর, তাস্সা দায়াদু ভাবিষ্যামি, তাহার ফলই তাহাকে ভবিষ্যতে প্রদান করে। এখানে এইভাবে প্রকাশ করে। তাহলে এইভাবে মানুষ তাহার চলমান কর্মের উপর নিরিখে পরবর্তীতে কর্মহেতু রচনা করে। এই জন্যই সদা সর্বদা ভগবান বুদ্ধ উপদেশ শিখে দিয়েছেন,
সাব্ভা পাপাস্সা আকারণা কুশলাস্সা উপসম্পদা শাসিতা পারিদেবা পানাং এটাং বুদ্ধানু শাসনা। সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা এবং কুশল কর্মে সদা সর্বদা নিজেকে নিয়ত রাখা আর নিজের মনকে পরিশুদ্ধ রাখা, সঠিক পথে রাখা, ইহাই বুদ্ধির শিক্ষা বা অনুশাসন। তাই সেখান থেকে আমরা এই বিষয়গুলো গ্রহণের মাধ্যমে আমরা বর্তমান মনুষ্য জীবনের কল্যাণ সাধন করতে পারি। তাই এখানে মোট কথায় বলতে গেলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কায় বাক্য মনের দ্বারা কোনো ধরনের পাপ কর্ম করে না, ওই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলা হয় নির্দোষ পুগল। যদিও পৃথিবীতে অত্যন্ত রেয়ার, অত্যন্ত দুর্লভ এই ধরনের মানুষ, কিন্তু তারপরেও পৃথিবীতে কিন্তু বিরাজমান আছে। দোষ মুক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত আছে, তবে খুব কম। তো যা হোক, আমরা আমাদের জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে এই দোষমুক্ত অবস্থায় থাকার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা বা প্রচেষ্টা করে যাব। এরপরে দ্বিতীয় যেটি বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উদ্ঘাটিত পুগল কাহাকে বলে। উদ্ঘাটিত পুগল অর্থাৎ যিনি আবাসে সব বুঝেন, এই ধরনের পুগল কাহাকে বলে? বলা হচ্ছে সংক্ষেপে ভাষণ করা মাত্রই যে পুগলের বোধ গম্য হয় এবং ধর্মজ্ঞান লাভ হয় তাহাকে উদ্ঘাটিতজ্ঞ পুগল বলে। যেমন সারিপুত্র বান্তে, মুগলাইম বান্তে, বিশাখা ইত্যাদি এরা উদ্ঘাটিত পুগলের উদাহরণ। সারিপুত্র বান্তে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের যে 5 নম্বর শিষ্য অশ্বজিৎ বান্তির একটি ধর্মপদের গাথা শ্রাবণ করে সেখানে কিন্তু শ্রোতা প্রতিফল লাভ করেছিল। এই জন্য তাকে এখানে উদ্ঘাটিত পুগল বলা হয়। অর্থাৎ যিনি সামান্য পরিমাণ বিষয় সম্পর্কে জেনে অধিক পরিমাণ তার সম্পর্কে বৃহৎ সম্পর্কে জানতে পারে, নিজে আত্ম উপলব্ধি করতে পারে, এটাকে এখানে উদ্ঘাটিত পুগল বলে। তারপর মুগলাম বান্তে সারিপুত্র বান্তের কাছ থেকে যে একটি গাথা শ্রাবণ করেই তিনি মার্গফল লাভ করেছিল। বিশাখা 7 বছর বয়সে তার দাদুর সাথে ধর্মাসনে ধর্ম শ্রাবণ করতে গিয়ে সেখানে ভগবান বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রাবণ করে। এত অল্প বয়স হওয়ার পরেও ভগবান তথাগত সম্বন্ধে তার গভীর আত্ম উপলব্ধি করতে, জাগরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা হয়েছিল তার পূর্ব জন্মের সে পারামিটার কারণে। এই কারণে তিনি যেহেতু সংক্ষিপ্ত এই ধর্মদেশনা শ্রবণ করেই সেই মার্গফলে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে। এই ধরনের অনেক পুগল বা ব্যক্তির উদাহরণ আছে যারা ভগবান বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিষয়
বাসন শ্রাবণের মাধ্যমে সেই মার্গফলে অধিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন গভীর বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় পারে। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে এখানে উদ্ঘাটিতজ্ঞ পুজ্ঞল হিসেবে পরিগণিত হয়। এটা হয় থাকে যারা নিষ্ঠতার সাথে স্বধর্ম দেশনা শ্রবণ করে, জন্মজন্মান্তরে যাদের জীবনে কর্মহেতুতে এই ধরনের সুগভীর ধর্মদেশনা শ্রবণ করার আত্মপ্রয়াস আত্মচেতনা রয়েছে, তারাই বুদ্ধির সাক্ষাতে অরহৎ ভান্তের সাক্ষাতে খুব সংক্ষিপ্ত ধর্ম দেশনা শ্রবণের মাধ্যমে তিনি আত্মোপলব্ধি করতে পারে এবং মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটা পূর্ব জন্মের পুণ্য পারামিতার কারণে অর্জন করা সম্ভব। যেমন এই যে আপনারা প্রত্যেক দিন এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করেন, এটাও কিন্তু একটা আপনার পূর্ণ সংস্কার রচিত হচ্ছে এবং এই পুণ্যটাও আপনারা অধিষ্ঠান করতে পারেন কোন এক বুদ্ধের সম্মুখে, কোন এক অরহৎ ভান্তের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত বাণী শ্রবণের মাধ্যমে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। এটাও অর্জন করা সম্ভব। তাহলে তার মাধ্যমে আপনার জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে কুশল হেতু ফল প্রদান করতে সক্ষম হয়। তারপর বলা হচ্ছে এখানে বিপস্সিতজ্ঞ পুজ্ঞল কাহাকে বলে। এখানে বলা হচ্ছে যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় মর্মার্থ বুঝিয়া নিতে পারেন তাহাকে এখানে যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় মর্মার্থ বুঝিয়ে নিতে পারেন এটাকেই এখানে বিপস্সিতজ্ঞ পুজ্ঞল বলে। সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিষয় ব্যাখ্যা করা হইলে যাহার হৃদয়ঙ্গম ও ধর্মজ্ঞান লাভ হয় তাহাকে এখানে বিপস্সিতজ্ঞ পুজ্ঞল বলেন। যেমন বলা যায় তাঁতি কন্যা, তাঁতির কন্যাকে এখানে বিপস্সিতজ্ঞ পুজ্ঞল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বা উদাহরণ দেওয়া যায়। তাঁতি কন্যা তার বাবার জন্য ভাত নিয়ে যাওয়ার পথে সেই বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর এই সংক্ষিপ্ত বুদ্ধির সাক্ষাতেই তার অভূতপূর্ণ কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। তার সাথে ভগবান বুদ্ধের সাথে কথোপকথন হয়েছিল। কোথায় থেকে এসেছেন? তিনি বললেন জানি না। বলল তুমি জানো না? বলতেছে জানি। আর জানো? জানি না। জানো না? বলে যে জানি। এই যে সামান্য কথোপকথন, এটার মাধ্যমেই কিন্তু তিনি অনেক গুরুগম্ভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও বা এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটা সাধারণ মানুষের চিন্তার মধ্যে তেমন কোনো প্রভাব প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি জীবনে এই অতীব সংক্ষিপ্ত কথোপকথনই মার্গফল লাভের হেতু রচিত হয়। যেমন এই তাঁতি কন্যা,
তিনি যখন এই বিষয়গুলো প্রকাশ করছিলেন তখন অন্যান্য মানুষগণ উপহাস করছিল এবং বরঞ্চ তাকে বিভিন্ন কথা শোনাছে। আরে এই মেয়েটা বুদ্ধের সাথে মস্করা করতে শুরু করলো, সে কি জানে না তিনি যে বাড়ি থেকে আসতেছে এটাকে উত্তর দিতে পারে না? কিন্তু হাতেতেই তাতিকন্যা তিনি জানতে পারলেন, বুঝতে পারলেন ভগবান তথাগত সম্বুদ্ধ তো অন্তর্যামী। তিনি তো জানেন সে বাড়ি থেকে আসতেছে, কিন্তু আসলে সে এ কথা জিজ্ঞেস করে নাই। কি জিজ্ঞেস করেছে? তিনি পূর্ব জন্মে কোথায় ছিল এবং সেটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। অর্থাৎ পূর্বজন্ম কোথায় থেকে তিনি এখানে এসেছেন। তাহলে কি বলছেন? কোথায় থেকে এসেছ? তো উত্তর দিয়েছে তাঁতিকন্যা কি, আমি জানি না। এই কথা বলা কেন? কারণ তিনি তখনও পর্যন্ত মার্গফল লাভ করে নাই। তিনি জানেন না পূর্বজন্মে সে কোথায় ছিল, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল, কি অবস্থায় ছিল, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত নয় বিদায় তিনি তাই বললেন জানি না। আবার কি বললো? তুমি জানো না? তখন কিন্তু উত্তর দিল হ্যাঁ জানি। তাহলে এখানে কি জানে না জিজ্ঞেস করেছে। তো উত্তর দিয়েছে কি জানি। তিনি তিনি যে মৃত্যুবরণ করবেন, অর্থাৎ তাহাকে যে মারা যেতে হবে, মৃত্যুবরণ করতে হবে, ভবিষ্যৎ মরতে হবে, এটা কিন্তু সে জানে। এই জন্য তিনি বলেছেন জানি। তা আমরা অনেকেই তো এই কথা বলে যাই, আমার যে মরণ হবে, মনে করি পৃথিবীটাই আমার, আমি পৃথিবীতে অমর। এই ধরনের চিন্তা পোষণ করতে গিয়ে কত অনাচার অন্যায় লঙ্ঘন কর্ম সম্পাদন করে ফেলে, কত ধরনের যে অন্যায় অত্যাচার, কত পাপ কলুষিত জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু তিনি যদি তার যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধির মাধ্যমে যদি জানে ও আমার তো মরণ হবে, মৃত্যু হবে, আমার তো চলে যেতে হবে, তখন কিন্তু তিনি পাপ করলেও অতঃপর এত গভীরভাবে পাপ তার হতো না। জীবন পরিক্রমাও পরিশুদ্ধ পবিত্রভাবে বহমান হতো। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে এই পৃথিবীতে চিরদিন অমর থাকবো এই ধরনের অনেকেই চিন্তা করে, অতঃপর চিন্তা না করলেও বিভিন্নভাবে পাপ কর্ম সম্পাদন করে। এই পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে না। জোর জবরদস্তি অত্যাচার, বিভিন্ন ধন সম্পদ হরণ থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে সে অপরাধগুলো সম্পাদন করে ফেলে। কারণ তৎসময়ে তার এই জ্ঞান স্থিতি থাকে না যে ও আমার তো মৃত্যু হবে, আমার তো চলে যেতে হবে। কিন্তু তাঁতিকন্যা তার জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গভীরভাবে আত্মোপলব্ধি করেছিলেন যে তাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে, তার মৃত্যু হবে। এটা সর্বদা সর্বদা তার হৃদয় চিত্তের মধ্যে একেবারে সদা সর্বদা বিরাজমান থাকে। তাই ভগবান বুদ্ধকে উত্তর দিয়েছিলেন কি জানি।
পরবর্তীতে ভগবান বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন কি জানো? তখন কিন্তু উত্তর দিল কি জানি না। কেন জানি না বলছে? কারণ কখন মৃত্যু হবে, কোথায় মৃত্যুবরণ হবে, এটা সম্পর্কে সে জানে না। তাই এই জন্য তিনি উত্তর দিয়েছিলেন জানি না। আবার ভগবান বুদ্ধ তাকে বলেন কি জানো না? তখন বললেন জানি। কি জানে? জানে এটাই বলছেন যে কি যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, যেখানেই তাহাকে দাহ কর্ম সম্পাদন করুক না কেন, কিন্তু তার যদি পাপ বা আসক্তি বা তৃষ্ণা এই বিষয়গুলো থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য তিনি এই ক্ষেত্রে জানান হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তাহলে এই সামান্য কথোপকথনের মাধ্যমেও কিন্তু তিনি বুদ্ধের নির্বাণগামী ধর্ম শ্রবণের মাধ্যমে সেখানে কিন্তু মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অর্থাৎ শ্রোতা হতে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই শ্রোতা হতে ফল লাভ করার পরে পরেই তিনি যখন বাবাকে খাবার নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তার মেশিনের যন্ত্রপাতির আঘাতে কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু হলেও অতঃপর এই অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে তিনি মার্গফল লাভ করেছিলেন। এই যে শ্রোতাহতি ফল লাভ করা, ভগবান বুদ্ধ উপমা দিয়েছেন এই পৃথিবীকে জয় করার সেই একজন এই একজন শ্রোতাপতি শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীর শাসকে সে, অর্থাৎ যার নেতৃত্বে একছত্র যিনি পৃথিবী শাসন করলেও যিনি করেন, তার সেই শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন একজন শ্রোতাপত্তি ফল লাভী। তাই এখানে এই তাঁতি কন্যা কিন্তু যত সামান্য সময় ভগবান মাধ্যমে কিন্তু মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাহলে এই জন্য এখানে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনি যেহেতু এটা যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তাকে এখানে বিপৎসী তজ্ঞ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তো যা হোক, এখানে আমি দুটি বিষয়ের উপর আমার সাধারণ জ্ঞানে ধর্ম দেশনা করলাম। আপনাদের সকলের জয় মঙ্গল হোক। পরিশেষে সকল পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের প্রতি পুনরায় গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা নিবেদন করে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী সুখ নিবেদন করে যত সামান্য ধর্ম দেশনা করা হয়েছে আমার মাধ্যমে, আমার এই পুণ্য অচিরে মার্গফলে হেতু রচিত হোক, এই প্রার্থনা করে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী নিবেদন করে আমার সংক্ষিপ্ত ধর্মানে সমাপ্ত করলাম। সাবে সাত্তা সুখিত হন্তু, জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু 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 সাধু। সাধু।
পূজনীয় ভান্তে আজকে মূল্যবান দেশনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের চিত্তের উদ্যোগতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। চলুন আমরা সকলে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনার্থে পুণ্যদানে পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাঙ্গ ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় পুণ্যমে উদকাং বাট্টাং ইয়াতানিন্নাং পাবাত্ততি এবমে বাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি ইয়াথা বারিবাহা পুরা পরিপুরেন্তি সাগরাং এবমে বাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি এত্তাবতা চাম্মেহি সম্পদাং পুণ্য সম্পদাং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতা অনুমোদন্তু সাব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশাট্টা চ বুম্মাট্টা দেবানাগা মহেদ্দিকা পুয়্যাং তাং অনুমোদিত্বা চিরাং রক্ষন্তু শাসনাং চিরাং রক্ষন্তু দেশানাং চিরাং রক্ষন্তু মাং পরাং ইমেনা পুয়ে কম্মেনা মামে বালা সমাগমো শতাং সমাগমা হোতু ইয়াব নিব্বানপত্তিয়া ইদং মে পুয়্যাং নিব্বানস্য পচ্চায়ো হোতু ভবতু তিষ্ঠতু। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করছেন শ্রদ্ধেয় অনিতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। সাধু সাধু সাধু। আমি সর্বপ্রথম মহাকরণিক সম্যক সম্বুদ্ধকে শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা করিতেছি সম্যক সম্বুদ্ধের সুব্যাখ্যাত নৈর্বাণিক ধর্মকে এবং বন্দনা করিতেছি সম্যক সম্বুদ্ধের সুপ্রতিষ্ঠিত মহান সঙ্গকে। অতঃপর বন্দনা করিতেছি ITSS এর আশীর্বাদক বড় ভান্তেকে এবং বন্দনা করিতেছি আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তেকে। আরো বন্দনা নিবেদন করতেছি শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রবংশ ভান্তে সহ যে সমস্ত মাননীয় ভিক্ষু সংঘ ITSS এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রমণ সংঘকে বন্দনা করিতেছি। ও উপস্থাপক দাদা সহ যারা জুম এবং লাইভে আছেন সবাইকে আমার নমস্কার এবং মৈত্রী জ্ঞাপন করতেছি। নমস্কার। তো আজকে আসলে এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় পূজনীয় প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে পুদ্গল মৈত্রী থেকে 3 প্রকার পুদ্গলের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদিও উদ্ঘাটিতজ্ঞ শব্দটা একদম ছোট কিন্তু এটার মহত্ব মানে অনেক বেশি, যেখানে উদাহরণ হিসেবে উঠে আসছেন পূজনীয় সারিপুত্র ভান্তের কথা। তারপরে যেটা ওই বিপরীতজ্ঞ প্রশ্ন আসছেন ওইখানে আসছে ওই যে তাঁতি কন্যা, যেটা ভগবান বুদ্ধের দেশিত উপনিসৃত বাণী। আরেকটা প্রথমে যেটা বলছে ভান্তে নির্দোষ পুদ্গল কিরকম, তাদের কায় বাক্য মন ধারে যেভাবে মানে পুণ্যকর্ম বা দশ কুশল কর্ম করে বা ভালো চরিত্রের আর কি। তো এগুলা তো বিষয় ভান্তে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার কারণে এখানে আর কোনো মানে জিজ্ঞাসার কিছু নাই। তারপরও ভান্তে যদি একটু সময় দেন এবং কিছু মনে না করেন, আমি একটু করি উপশম স্মৃতি, ওই 10 প্রকার অনুস্মৃতির মধ্যে উপশম স্মৃতিটা একটু করে জানতে ইচ্ছা করতেছে।
এটা বানতে। আর এমনি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা নাই। আপনার দেশনার মধ্যে আমার অভিমত দেওয়ার মতো সেরকম জ্ঞান বুদ্ধি নাই। আপনার দেশনা বা আরো বান্তারা এরকম আমাদের জন্য দেশনা দিতে আসেন, তাহলে আমরা একটু শুনে তো অন্তত পক্ষে জ্ঞান লাভ করব। এটা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমার উপস্থিতি। সব সময় আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কারণ আপনারা এই প্রত্যেক দিন যেভাবে বুদ্ধবাণী আমাদেরকে শ্রবণ মানে শ্রবণ মানে অর্থাৎ বুদ্ধবাণী দেশনা করতেছেন, আমরা যে শ্রবণ করতে সক্ষম হচ্ছি, এটা অনেক বড় বিষয়। এখান থেকেই তো এরকম শুনতে শুনতেই তো উদ্ঘাটিতজ্ঞ বা বিপর্ষিতজ্ঞ এরকম ফুটবল উৎপন্ন হবে জন্ম জন্মান্তরে। তো এখানে একটু অভাব ফিল করতেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদারা, যারা একটু ভালো আহ, মতামত দেন, অনেক সময় একটু বুঝাইও দেন। সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বিষয়ে যে দাদা শ্যামল দাদা এবং কবি মিত্র দাদা, ওনারও নাই। তো যাই হোক, পান্তের প্রতি আমাদেরও আমাদের শ্রদ্ধেয় অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয় দাদা আসছেন। আসছেন। আচ্ছা, ওনাকে নমস্কার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি বান থেকে বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞাসা করে, তো এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে আমি মানে জেনে যাই, আমার ভালো লাগে। আমি এই জন্য উনাকেও স্মরণ করি। আচ্ছা, শেষ কথা, শ্রদ্ধেয় ভান্তের প্রতি আমার বন্দনা। পান্তে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আপনার ইচ্ছিত আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছিত প্রার্থনা পূরণ হওয়ার লক্ষ্যে আমরা আপনাকে পুণ্যদান করতেছি। আপনি নিরোগ সুস্থ জীবন লাভ করুক এবং আমাদেরকে এইভাবে দেশনা দিবেন। বন্দনা বান্তে। সাধু। উপশিক্ষা মহোদয়কে আশীর্বাদ নিবেদন করছি। যদিও বা আমার বিষয়টির মধ্যে এটা নেই, তারপরেও একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমিও এই বিষয় সম্পর্কে একটু করে যৎসামান্য আলোচনা করতে যাচ্ছি। আপনি ধ্যানের মধ্যে যেটা বলেছেন উপশম স্মৃতি সম্পর্কে, উপশম স্মৃতির একটি বুদ্ধদের ধ্যানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্যান। একটা উপশম অর্থ হচ্ছে কি মনকে প্রশমিত করা বা শান্ত করা, যেটা বলা যায় ধ্যানের প্রাথমিক পর্যায়ে। আমার সাধারণ জ্ঞানে বসে আমি এটা সম্পর্কে আমার আসলে প্রস্তুতি ছিল না, তো বা এটা সম্পর্কে আমি গভীরভাবে এখন আয়ত্ত করতে পারিনি। আমার সাধারণ উপলব্ধি যেটুকু এটা সম্পর্কে বলতেছি আর কি। এখানে উপশম যেটা অর্থ, শাব্দিক অর্থ মানে প্রশমিত করা বা শান্ত করা। কোনো বিষয় বা বিচলিত বিষয় চিত্ত যখন হয়, তখন এই চিত্তকে শান্ত প্রশান্ত করার জন্য এই উপশম স্মৃতি ধ্যান করতে হয়। যেমন ধরেন, আপনি যদি ধ্যানে বসলেন কিন্তু বিভিন্ন বিষয় আপনাকে তাড়িত করে, বিশেষ করে তৎকালীন। যেমন ধরেন, আজকের দিনে আপনি কোনো কারোর সাথে ঝগড়া লিপ্ত হয়েছেন, মনটা একেবারে চঞ্চল করবে, কিন্তু ভানটা কি করলো, আপনাকে ধ্যানে বসা দিল। যেমন আছে এই যে 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনা করলো, কিন্তু আপনি ধ্যানে বসলেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনার মনটা ওই সকালবেলা বা দুপুরবেলা যে কারোর সাথে একটা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন, অথবা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তা করছিলেন, এই ধরনের বিভিন্ন সংগঠিত বিষয় ব্যক্তি আপনার চিত্তটা যখন প্রবল চঞ্চল অশান্ত অবস্থায় থাকে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, এই মনকে ধ্যানানিবিষ্ট হওয়ার জন্য বা ধ্যানমুখী করার জন্য, গভীরে প্রবেশ করার জন্য একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনার মনকে নিতে হবে। বা
চিত্তকে নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে সেটাকে এখানে উপশম স্মৃতি ধ্যান হিসেবে প্রকাশ করে। তো যেমন উদাহরণস্বরূপ এখানে সামান্য পরিমাণ যেমন বলছে, প্রথমে আপনাকে বসতে হবে, শান্তভাবে বসতে হবে, চোখ বন্ধ করতে হবে। তারপর আপনি লম্বা করে 3 বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে, ছাড়তে হবে বা নিতে হবে। গভীরভাবে একবারে লম্বা করে নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবে, মানে লম্বা করে নিঃশ্বাস গ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগ, এটা করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাকে জীবনে এমন একটি স্মৃতির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। তারপর সেটা আপনার আনাপানা স্মৃতি হতে পারে। তারপর তৃতীয়ত হচ্ছে সেই সাথে সাথে কোন আলম্বনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে। তারপর যখন আপনার ওই টেনশন বা বিষয় যেটা আপনাকে বিতাড়িত করতেছে, সেটাকে আপনি আস্তে আস্তে মানে ত্যাগ করার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গভীরভাবে যখন আপনি স্মৃতি নির্ধারণ করবেন, তখন কিন্তু ওই উপশম ধ্যানটা রচিত হয়। অর্থাৎ আপনার চিত্ত চেতনা এটা শান্ত সুকোমল এবং গভীর ধ্যানের উপযোগিতা রচিত হবে। তো আমার যা ধারণা, আমি অবশ্যই এটা সম্পর্কে আরো জানি না, বা পরবর্তীতে যেহেতু প্রশ্নটা এসেছে আমার ভালো হয়েছে, আমি পরবর্তীতে এটা সম্পর্কে আরো জেনে নেব। তবে আমার যেটুকু অনুমান উপলব্ধি সেটা হচ্ছে এই ধরনের একটা ধ্যান, যে ধ্যানের মাধ্যমে আপনার প্রাথমিক পর্যায়ে মনকে উপশান্ত করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। আর এটাও আমাদের বিভিন্ন ক্লাসে প্রয়োগ করা দরকার। যেমন বিভিন্ন দেশ বিদেশের মধ্যে এই ধরনের কিছু উপাশান্ত ধ্যান উপশম ধ্যান প্রয়োগ করে। যেমন জাপানে ছোটদেরকে ক্লাস করার পর নাকি ছুটি হওয়ার আগে 2-1 মিনিট এই উপশান্ত ধ্যানের মতন তাদেরকে মানে স্মৃতি করায়, ভাবনা করায়, মনকে স্থিতি নিয়ে আসার জন্য। তারপর ভারতীয় অনেক কিছু কিছু স্কুলেও নাকি শিক্ষার্থীদেরকে এই উপশম ধ্যান স্মৃতি করায়। আর থাইল্যান্ডের মধ্যে যেটা হয়, ছাত্রছাত্রীদেরকেও নাকি সেখানে এই ধরনের সংক্ষিপ্ত ছুটি হওয়ার আগে, আবার অনেকটা সময় ক্লাস শুরু হওয়ার প্রথমে এই ধরনের 2-3 থেকে 5 মিনিট উপশম স্মৃতি ধ্যান করায়। তারপর আবার থাইল্যান্ডে দেখা যায় সকল ভিক্ষু সমাজের জন্য নাকি বাৎসরিক 10 দিন ধ্যান কর্ম সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক। এই ধরনের পরিক্রমাগুলো আমরা সেখানে দেখতে পাই। তো যা হোক, উপাসিক মহোদয়কে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি, একটি খুব সুন্দর বিষয়কে এখানে অবতারণা করেছেন। যদিও আমি এটা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত নয়, পরবর্তীতে আমি এটা সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য চেষ্টা করব, এবং পরবর্তীতে যদি কোনো এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে পরবর্তীতে আলোচনা করব। তো যা হোক,
আমি এখানে ভালো লেগেছে, কারণ এই ধরনের বিষয়গুলো না আসলে আমরা নিজেরা তো জানতে পারবো না। অনেক সময় সবগুলো যে আমি এর মধ্যে আসবে তা না, অনেকটা বিষয় আপনাদের মাধ্যমেও আসতে পারে। এটার জন্য এটা কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা একেবারে পারফেক্ট বলে আমি মনে করি। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন বিষয়গুলো ভগবান বুদ্ধ 4 ভাগে প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ, 4 ভাগের মধ্যে একটা, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের কাছে উপাসক উপাসিকা বা দেবতাগণ, ভিক্ষু সংঘগণ অনেকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তিনি অনেকটা ধর্মদেশনা করেছিলেন। যেমন এখানে উদাহরণস্বরূপ তাঁতি কন্যার কথোপকথনটাও এক প্রকার এরকম জিজ্ঞাসার মাধ্যমে রচিত হয়েছে। তার জন্য আমি উপাসিকা মহোদয়কে সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং উপাসিকার উপস্থিতি আসলে খুব ভালো লাগে, এখানে দরকারও প্রয়োজনও। তা উপাসক শ্যামল বাবু মহোদয়ের সাথে মনে হয় আজকে নাকি কথা হয়েছিল। ওনার একটি মোবাইলের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নাকি জয়েন করতে পারতেছে না। তবে এই প্ল্যাটফর্মে নাকি তিনি সবসময় শ্রাবণ করে, অর্থাৎ ফেসবুকে যে লাইভ চলে সেখানে নাকি তিনি শ্রাবণ করে, যদিও এই কথা বলেছেন। যা হোক, আরো কয়েকজন কিছু উপাসক উপাসিকা আছেন যারা হয়তো বিভিন্ন কারণবশত হয়তো উপস্থিত হতে পারে নাই, তাদের প্রতিও অবশ্যই মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ নিবেদন করি। আপনার প্রতিও মৈত্রীময় আশীর্বাদ নিবেদন করে আজকে এখানে ইতি টানতে যাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করছেন শ্রদ্ধেয় অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা। ITSS প্ল্যাটফর্মের সকল ব্যক্তিকে বন্দনা এবং ITSS প্ল্যাটফর্মের বৃন্দা সহ সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আজকের দেশের বান্তে শ্রদ্ধেয় ইউথ পিপল থেকে বন্দনা বন্দে। আজকে আপনি অনেক সুন্দর দর্শনে প্রদান করেছেন। এখানে দুইটা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। একটা হলো নির্দোষ পুজ্ঞল, একটা হলো বিবশিতঙ্গ পুজ্ঞল। দুইটারই সুন্দর ব্যাখ্যা সহ আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। আচ্ছা, এখানে যাওয়ার আগে আমি অনিত দিয়ে একটা প্রশ্ন করেছেন, উপশম স্মৃতি। আমি এই উপশম স্মৃতিটা যেটা ডেফিনিশন দিচ্ছেন অনিত দিয়ে, আপনি এটা কি ঠিক আছে দিদি? প্রান্তের ডেফিনিশন আচ্ছা, এখানে ওই আমি যতটুকু প্রান্তের দেশনা থেকে বানতে আছেন নাকি? হ্যাঁ আছি, হ্যাঁ আছি। যতটুকু বুঝতে পেরেছি, উপশম শব্দের অর্থটা কি বানতে? উপশম শব্দের এখানে তো বাংলা অর্থটা প্রকাশ করে মানে প্রশান্তি করা, অথবা এটাকে আরো কিছু বলে, কিছু বলে প্রশমিত করা, অর্থাৎ শান্ত করা, মনকে শান্ত করা, বা অন্য কোনো মানে বিষয়টাকে প্রশমিত করা।
যাও এটা এটা হচ্ছে তো বাংলা শব্দ। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা আহ, মনে হয় যে বইয়ের ভাষায় হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই স্মৃতি, স্মৃতিটা হলো এমন একটা জিনিস, আনাপানা বলেন, এই স্মৃতিটা থাকুক না কেন, আনাপা হোক বিদেশন ভাবনা হোক, এই ভাবনাই করুক না কেন, সমাহিত চিত্ত যদি আহ, সমাহিত চিত্ত উপলব্ধি হয়, এখানে বলতেন স্মৃতি, যেমন স্মৃতি 40 প্রকার স্মৃতি আছে। ইয়ে, উপশম স্মৃতি একটা পর্যায়ে পড়ে কিনা আমি জানি না, তবে স্মৃতি করতে হলে এটা 40 প্রকার নয়, আপনি যেখানে যেটা আলমগণকে আপনার বুঝতে হবে, জানতে হবে। যদি আলম্বনকে জানা যায়, তাইলে উনি কি হবে, সমাধিস্থ হবে। সমাধিস্থ হলে চিত্ত শান্ত থাকবে, চিত্ত শান্ত থাকলে আলম্বনকে বুঝতে পারা যায়। প্রথম ধাপ হলো আমার চিত্তকে সমাধিস্থ করা। যে দিকে উপশম হোক, যে কোনো বা একটা ভাবনা শুরু করুক না কেন, আমার প্রথম কাজটা হলো বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করা। শান্ত করতে পারলেই দ্বিতীয় ধাপে আসতেছে কাজ করা। কি কাজ করব? আমার ওই কায়ধারে, মনোধারে যে ধারগুলো আছে, এই যে স্বর আয়তনের মাধ্যমে, আয়তনের মাধ্যমে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে আলামুল গুলো আসতেছে, সে সঠিকভাবে ধরতে পারবে। কখন ধরতে পারবে? যে যখন চিত্ত সমাধিস্থ হয়, তখন কায়দারে ওই আপনি মানতে বললেন এতক্ষণ, নির্দোষ পুজ্ঞলের এখানে বলছেন উনি যে কায়দারে, বাক্যধারে, মনোধারে তিনটে যে রাস্তাগুলো আছে, ওই রাস্তাগুলা কি আসতেছে? মনোধারে, কায়দারে লোভ দেশ মোহ, বাক্যধারে লোভ দেশ মোহ, মনোধারে লোভ দেশ মোহকে যখন রাস্তা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যখন ঢুকতেছে, তখনই জানাটা হলো এখানে প্রকৃষ্ট কাজ। এই কাজটা আমার করতে হবে। যে কি কাজ? আস এই যে রাস্তাগুলা দিয়ে যে লোভ দেশ মোহ কায়দারে, বাক্যধারে, মনোধারে আসতেছে, এইটাকে বলতেছে আলম। এই আলমকে প্রকৃষ্ট রূপে জানতে পারলে তৃতীয় কাজটা হলো ছেদন করা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কাজটা হলো উনি জানছেন। জানা মানে কি? জানা মানে ছেদন করলেন, ওইটা আর পুনরায় উৎপন্ন হবে না, সেই পুনরাবৃত্তি হবে না। এইটা হলো আসল কাজ। সেই জন্য উপশম স্কন্ধ বা স্মৃতি, এখানে উপশম স্মৃতি আমি যতটুকু মনে করি, মনে হয় এটা হলো সমাধি। সমাধি আসলে
আপনার এই আমি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ের কথা বলছি, একটা একটা করে এটা আসবে। প্রথমে সমাধি আসবে। সমাধি আসলে আলম্বনকে ওই দ্বারগুলাতে যেগুলা ঢুকতেছে, চিত্ত কায় মন মাধ্যমে যেগুলো উৎপন্ন হচ্ছে, সুস্পষ্ট ভাবে প্রকৃষ্ট ভাবে তিনি জানতে পারবেন। কে জানতে পারবেন? ওই যিনি ভাবনা করতেছেন তার জ্ঞানে জানতে পারবেন, মানুষটা না, ওনার জ্ঞান, স্মৃতিমান মানুষ, এই স্মৃতিমান জ্ঞানটা জানতে পারবে যে এখানে আর কেউ না, এখানে মন না, মনে জানে না, চিত্তে জানে না, জানে কে জানে? ভাবনাময় জ্ঞানে জানবে না। কি জানবে? ওই দ্বারগুলা দিয়ে যেগুলো ঢুকতেছে, কায়োদ্বারে মনোদ্বারে, এই আলম্বন, যতটা আলম্বন গুলো ধরতে পারবেন ততক্ষণ এ সমাধি এ, আসবে যে আর। আচ্ছা, এটা হলো আমি কতটুকু এটার বান্তের সাথে একটু বিশ্লেষণমূলক বলছি আর কি, বান্তে ওই অনিতাদির এই প্রশ্নের আলোকে। তো এখানে নির্দোষ পুগল কায়দারে এইটাও কেমনে কেমনে ঢুকতেছে, কায়দারে মনদরে বাক্যে, এই আপনি সুন্দর বলছেন, মিথ্যা প্রশ্ন, এই যে বাক্যের মাধ্যমে যেগুলো আসতেছে, এগুলা ভাঙতে নির্দোষ পুগল, আবার ওদিকে ইয়ার কথা বলছেন আপনি, তাঁতি ইয়ের কথা, অন্যান্য প্রাজ্ঞ পুগল, এইগুলা যদি বুঝতে পারা যায় ওনারা কোন ইয়েতে পড়ে, এটা মার্গধারী, দুইজনকে মার্গধারী, নির্দেশ গুলা কি মার্গধারী, নির্দেশ কায় বাক্য মনোধারা যদি একদম কন্ট্রোল রাখতে পারে, উনি তো একদম কি বলে যে অর্হতের কাছাকাছি চলে যাবে, চক্রি থেকে অনাগামী পর্যন্ত চলে যাবে। এই দিয়ে যদি এই দুইটা বিষয় যদি ওদের কতটুক এই পুগল দুইটার যারা অবস্থান করে ওনারা স্থান কতটুক যদি বলেন বন্ধুরা, অবস্থান। কৃষক মহাদয়কে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আসলে এখানে নির্দোষ পুগল হলেও অতঃপর যে তিনি আবার মার্গ হল লাভিত মধ্যে তো নির্দোষ পুগল আছেই, যারা মার্গ লাভ করে তারা তো অবশ্যই নির্দোষ, কিন্তু নির্দোষ পুগলের মধ্যে মার্গ লাভ না করেও থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এমন কিছু পুগল আছে যাহারা মার্গ লাভ করে নাই, কিন্তু তারা কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা কোনো প্রকারের পাপ কাজে লিপ্ত হয় না। এই ধরনের কিছু কিছু, তবে তারা উচ্চ মার্গীয় পুগল হিসেবে বলা হয়। তারা উচ্চ মার্গীয় পুগল, কিন্তু মার্গফল না করেও কিন্তু সেখানে কিছু কিছু মানে পুগল দেখা যায়। তো এই জন্য বলা যায় সবাইকে মানে নির্দিষ্ট পুগল সবাই মার্গলাভী বলা যাবে না, কিন্তু যিনি মার্গলাভী তিনি কিন্তু একেবারে নিশ্চিত সেই নির্দোষ পুগল হিসেবে নিশ্চিত। অর্থাৎ সবাই যারা যারা মার্গ লাভ করে ফেলেছে তারা কিন্তু সবাই কিন্তু এই যে নির্দোষ পুগলের মধ্যে অন্তর্গত, কিন্তু আবার নির্দোষ পুগলের মধ্যে মার্গ লাভীও আছে, আবার মার্গ লাভ করে নাই এই ধরনের পুগল কিন্তু থাকে, দেখা যায়।
যারা অকুশল অকুশল যারা অকুশল বিরত, থেকে অকুশল বিরত বিরত, থাকে। তারা কি মার্গধারী কিনা। আর যারা অকুশল কর্ম করতেছে এরা তো অকুশলে নাই, চলে যাচ্ছে, নাই। আছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে যে কায় মন বাক্যে প্রতিটা হ্যাঁ, ক্ষেত্রে উনি চেক দিচ্ছে। চেক দিচ্ছে, প্রতিটা কিন্তু ক্ষেত্রে চেক দেওয়ার পরেও তিনি তৃষ্ণাকে কিন্তু রোধ করতে পারেন না। এইটা তো একদম লাস্ট পর্যায়ে বান্ধব তৃষ্ণা তো আসতেছে একদম ইয়েতে নির্বাণ আহ, কাছাকাছি চলে এটা যাচ্ছে। হ্যাঁ, অরহতের কথা বলছে। অরহতের হ্যাঁ, কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। যেমন এটা সবচেয়ে এমন দৃষ্টি হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটু করে এটা সম্পর্কে বলি। যেমন ধরেন, তার বর্তমান অকুশল বিষয় অর্থাৎ খায় বিশুদ্ধিতা, বাক্য বিশুদ্ধিতা, মন বিশুদ্ধিতার বর্তমান সর্বদা প্রচেষ্টাশীল যদি হয়, তাহলে বর্তমান তিনি পাপ থেকে বিরত। এটাই কিন্তু বলছি। কিন্তু পূর্বকৃত পাপ তো তার থাকতে পারে, যার কারণে এই জন্য বলা হচ্ছে কি, যেহেতু পূর্বকৃত পাপের হেতু বিষয় যদি তার রোধ না হয়, এখানে কিন্তু মার্গফল লাভ কিন্তু বাধা হয়ে থাকে। মার্গফল লাভ করা অনেক ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় পূর্বকৃত পাপ। এই জন্য এইটা যদি আপনি এইটা এখানে লৌকিক লোকোত্তরের কথা বলতেছেন আপনি, বুঝছি। লৌকিকটা যেটা আমরা ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে যেটা আসতেছে, এটা ধরতেছে, বুঝতেছে, জানতেছে এবং হ্যাঁ, সাধন হ্যাঁ, করতেছে, এটা পরিশুদ্ধ এটা আছে, লৌকিক। ঠিক আছে, লৌকিক 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 অর্থাৎ ভাবে দেখতেছে। পরিশুদ্ধতা। মানে হ্যাঁ, আমি যেটা দেখতেছি, জমে যেটা দেখতেছি কায়িক ভাবে বাচনিক বাক্যের ভাবে, মাধ্যমে, মানসিক এইটা ভাবে, এইটা আমি করছি, এটা আসছে, এটা সাধন করছি, হ্যাঁ, জানছি যে। রোধ করতেছেন। কারণ হ্যাঁ, কারণ এটা লৌকিক ভাবে আসছে, একটা দেখ- ঘটনা আসছে, এটা দেখছি, জানছি, সাধন করছি। কিন্তু হ্যাঁ, অতীতের যেতে লোকোত্তর পর্যায়ে যেতে আসবে, সেগুলো এটা তো এখনো এটা তো পর্যন্ত এটা তো আপনার শুধু রোধ কায় হয় না, এবং মনোবা দুইটাতে আসবে যে। আসবে। কায় এবং মন দুইটা দাঁত, হ্যাঁ, এই দুই আসবে। দ্বারে আসবে। কিভাবে দাঁত দুইটাতে কিভাবে আসবে? কায় দ্বারা আসবে, আলম্বন, বেদনা রূপে হ্যাঁ, আসবে, বেদনা রূপে। বেদনা রূপে আসবে। আর আর মনোদ্বারা তাও বেদনা, হ্যাঁ, মনোদ্বারা আসবে তাও বেদনা। এটা এইখানে কোনো ধরেন এ, বেদনা ছাড়া আর কিছু নাই, স্পর্শ বেদনা ছাড়া আর কিছু নাই। অতীতের যেগুলো আসবে এখানে আচ্ছা, আচ্ছা, ঘটনা হ্যাঁ, ঘটনা স্বরূপ আসবে না। অতীতের আচ্ছা, সংস্কার আচ্ছা, গুলা, অতীতের সংস্কার হ্যাঁ, যেগুলো আসবে ওনার কাছে, অতীতে এগুলো ঘটনা প্রবল আসবে না। বা তো আমি সংস্কার জনিত, শুধু সংস্কার সংস্কারটা জনিত আসবে। বিষয়গুলো। হ্যাঁ, সংস্কারটা আসবে যে অতীতের সংস্কারটা যেটা আসবে। এবার ক্লেশ বা সৎকার বলেন, ক্লেশ বেদনার উপর প্রকাশ পাচ্ছে, শুধু বেদনা বেদনা বেদনা, স্পর্শ বেদনা, বেদনায় পাচ্ছে। এতে তো অতীতের সংস্কার। আর লৌকিক সংস্কার গুলো আপনি সব জানবেন। আপনি হ্যাঁ, করছেন হ্যাঁ, যে, জানা যায়, যেটা পাপ করছেন এটা আসবে, যেটা পুণ্য আসবে। করছেন এটা আসবে। হুম, এইগুলা আসলে ওই জন্য তো এটা লৌকিক ভাবে আসছে। আমি হুম। জন্মে যেটা ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে যেগুলা পাপকর্ম তো করবে, এখানে ক্লেশ যেটা রূপে আসবে। নির্দোষ, হ্যাঁ, নির্দেশ পুকুল যেটা বলেছে, এটা আমার যা ধারণা, অর্থাৎ সেটা হচ্ছে বর্তমানের মানে বিষয়টাকে মনে হয় এখানে প্রাধান্যতা রয়েছে। আহ, প্রাধান্য যেহেতু কায়ে বাক্যটা অ্যাড হচ্ছে এখানে, বাক্যের হুম, মধ্যে কিন্তু অতীতের সংস্কার নাই। নাই, না, না। ও, না, আচ্ছা, বাক্য বাক্য তো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যাল শেষ, এখনই বলতেছেন আপনি বাক্য, তখন তো অতীত নেই। অতীতটা হচ্ছে এই লৌকিক। আপনি বাক্য বলছেন, এটা ভবাঙ্গে জমা আছে, আবার এটা উৎপন্ন হলো, জানতেছে ও এই মিথ্যে কথা তো আমি বলছি, ওর কর্কর বাক্য তো আমি বলছি। হুম, হুম, কিন্তু উনি জানবেন যে আমি এটা বলাতে এটা লৌকিক, লৌকিক ভাবে হুম, এটা হুম, আসবে। কিন্তু লোক, লোকোত্তরে কিন্তু ওই বাক্যের মাধ্যমে আসবে না। ওইখানে শুধু বেদনা আসবে যে, এখানে কোনো ওই অতীতের যে জন্মান্তের যে ক্লেশ গুলা, এগুলা হুম, শুধু আপনার আহ, দুইটা দাঁত, কায় এবং মন। মনে বিশেষ করা, করে কায় ধারার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বেদনা উৎপন্ন হয় এগুলাতে, অতীতের সংস্কার গুলা। সেই জন্য
নির্দোষ পুদ্গলের মধ্যে আপনি যেটা বলছেন। দাদা এ, আমি এ, একটু এখানে একটু কথা বলা লাগবে। দাদা বলেন। আপনি কি বলছেন কায় আপনার উত্তর ঠিক আছে নেই? না, কায় সংস্কার বাক্য এই বাক্য সংস্কারও আছে। অতীত জন্মের এমন এমন বাক্য বলছি, যখন এগুলোর সমাধিস্থ হয় তখন তো কি মানে ওইগুলা বাক্য দিয়েও বের হয়। অনেকে ভাবনাতে বসলে অনেকে মানে এগুলা এই, শরীরে যেমন ওই যে অনুভূতি বা বেদনা দ্বারাই হয়, বাক্য দিয়েও হয়, বের হয়তো ভাবনা দিয়ে ওইগুলা বের হয়তো বাক্য। না, এগুলো বেদনা দিয়ে বাইর হবে, যে যিনি বলতেছেন ইনি বেদনা দিয়ে বাইর হবে। আর এখানে আপনি বাক্য প্রকাশ করছেন যে আপনি এখন প্রকাশ করতেছেন যে অতীতের সংস্কার গুলো বাক্য দিয়ে আমি দেখি না কিন্তু বইপত্রে কি আছে, কিন্তু সাধারণত দুইটা দ্বার, একটা হলো মনোদ্বার, একটা হলো কায়দার। অতীতের সংস্কার যখন, আচ্ছা আমি একটু বলি আর একটু ডিটেলসে বলি, একটা বীজ যদি, একটা ধানের বীজ যদি আপনার কি হয়, চারি ধাতু চারু 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 ধাতু পায়, তখন এটা বীজ উৎপন্ন হচ্ছে। এখন আমার অতীতের সংস্কার যদি আমার ধাতু চারি ধাতু সাথে মিলিত হচ্ছে, তখন স্পর্শ বেদনা হচ্ছে। এখানে অতীতের যে কর্ম সম্পাদন করতে যে ডিলেট, এখানে কিছু থাকবে না, ওইখানে শুধু একটা ভবাঙ্গের মধ্যে সবগুলা সংস্কার রূপে থাকবে। সংস্কার ওই যে আনন্দা সংস্কার, তারপর কি বলে যে এ, এ, তিনটে সংস্কার না, একটা কুশল ও কুশল আনন্দা, এইগুলো থাকবে। এই সংস্কার গুলো আপনার কুশল তো অনেক ভাবে কুশল আছে, অকুশল তো অনেক ভাবে আছে। এগুলো তো জন্মান্তরে কল্প কল্পান্তরের সংস্কার গুলো স্রোতের মাধ্যমে আপনার প্রবাহিত, স্রোত প্রবাহ। এই স্রোতটা কিসের স্রোত? স্রোত বলে যে কিসের স্রোতে? অতীতের সংস্কার কায় এবং মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে, ইনি বেদনা রূপে প্রবাহিত হচ্ছে। উনি ওই কায় এবং চিত্তের মাধ্যমে প্রবাহিত, যে প্রবাহিত স্রোতটা হলো মেইন। অতীতের সংস্কারের স্রোত জলপ্রবাহের মতো, এক এক মানে এক দ্বার একটা, শুধু নামবে যে ঊর্ধ্ব ওই অতীতের যে ভবাঙ্গে যে স্রোতটা সৃষ্টি হয়েছে, এটা খালি ওইটা দেখবে যে কে দেখবে, এই যে স্রোতটা কায় কারের মধ্যে অসম্ভব ভাবে বেদনার উপরে প্রকাশ পাবে। এই যে আপনি বলতেছেন যে গড়াগড়ি দিচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, বেদনা হচ্ছে, চিল্লাচিল্লি করতেছে, এইগুলো বাক্যের প্রভাব না, এটা সংস্কারের প্রভাব। সংস্কার বাবদ উনি বেদনাটা সহ্য করতে পারতেছে না, এটা ওইটা না, ওইটা বললে বাক্যের কথা হলে ভুল হবে। অতীতের প্রবাহটা উনি সহ্য করতে পারতেছে না, অসম্ভব কঠোর বেদনা। এটা যখন স্রোতটা সৃষ্টি হয়, তখন ধাক্কাটা খুব কঠিন ধাক্কা। সেই জন্য অনেকে বলেন না পাগল হয়ে যায়, অনেকে গড়াগড়ি করে, অনেকে ইয়ে করে, আবল তাবল বকাবকি করে। আপনি যেটা বলছেন এটা না, এটা হলো অতীতের সংস্কারটা যেটা আসতেছে, এটাকে সহ্য করতে না পারলে আবল তাবল বলে। দিদি, কথাটা ঠিক আছে? আমার ইয়েতে যেটা বলার এটাই, কিন্তু আমি ওই বইপত্রে কি আছে জানি না। তবে এটা হলো দ্বার, কায়দারে যে অতীতের সংস্কার যখন প্রবাহিত হবে, স্রোত প্রবাহ এইটা আসবে, আসলে অনেকে গড়াগড়ি করে, বিকৃত বলা, মুখে বলা বলি করে। এটা কিন্তু বলাটা অতীতের সংস্কার সহ্য করতে না পারে বিধায় এগুলো বলতেছে, আমি মনে করি। ঠিক আছে দিদি, নমস্কার।
আপনার কোনো সাধু আপনার কোনো দিদি এটা কোনো যুক্তি আছে? আমি যদি ক্লিয়ার হতাম। না দাদা, আমার যুক্তি নেই। আমি আমি না না, এটা যুক্তি থাকলে বই বই বইয়ের মধ্যে থেকে থাকলে আমি তো বই থেকে না, আমি এমনি বলতেছি ইয়ে থেকে। কারণ এটা হলো প্রবাহ স্রোত। ওই স্রোত যখন সৃষ্টি হয়ে যায় না, তখন অনেকে এটা সহ্য করতে পারে না, গড়াগড়ি করে, আবল তাবল বকে। কিন্তু ওইটা হলো অতীতের সংস্কার, অতীতের ক্লেশ। দিদি, একটা কথা বলি, ক্লেশ যদি বড় হয় না, আপনার পাপ কর্ম যদি বড় হয়, বড় আঘাত। ছোট হলে ছোট আঘাত বেশ কম আছে না। আপনি যদি একটা হত্যা জনিত একটা সংস্কারকে আপনি ডিলেট করতেছেন, মুছে ফেলতেছেন, শেষ করে দিচ্ছেন, এটা কি এত সোজা? একটা হত্যাজনক তাহলে এইটার আঘাত তো সেরকম আসবে না, সেরকমের। আপনার প্রথম ধাক্কা যদি একটা এ, প্রাণহত্যা ধরানোর একটা সংস্কার চলে আসে, তখন আঘাতটা বড় হবেই। কারণ আমার কর্ম তো আমাকে চেতন করতে হবে। আমি আমার সৃষ্ট কর্ম, আমি প্রাণী হত্যা করছি, এই সৃষ্ট কর্ম তখন আমি এইটাকে ছেদন করব, এত সোজা ভাবে হবে না তো এটা। সেই জন্য বলতেছি, ওই যে কষ্ট আছে এখানে। ধন্যবাদ দিদি। ধন্যবাদ। নমস্কার। ঠিক আছে। সাধু সাধু সাধু। এখন পূজনীয় ধর্মদেশক পান্তে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা পান্তে। মিলন না আছে নাকি? দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা। যা হোক, উপাসক উপাসিকাগণ, আসলে আমি এখানে বিশুদ্ধি মার্গের মধ্যে উপসমানুস্মৃতি সম্পর্কে বিশদ একটা আলোচনা দেখতে পেলাম। তবে সেটা আমার আরো বেশি স্তরে একটু জানতে হবে। টিকা বলেন বলতে, মোটামুটি টিকা টিকা। টিকা এখানে ওই আমি সম্পূর্ণ করতে পারি নাই তো, কভারিং করতে পারি নাই তো, এই জন্য আর কি। অন্য আরেক সময় অবশ্যই আলোচনা হবে আর কি। আজকের মতো করে এখানে যে শেষ করে ইতি টানতে যাচ্ছি। সবার হৃদয়ে প্রশান্তিটা জাগ্রত হোক এবং বর্তমান জীবন কুশলময় হেতুতে রমিত হোক। কুশল সংস্কার সৃজনে অত্যন্ত প্রচেষ্টাশীল থাকুক, এটাই কামনা করছি। আসলে চমৎকার, যদিও সংক্ষিপ্ত, অতীব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু চমৎকার কিছু বিষয় সম্পর্কে আমরা আজকে অবগত হলাম আপনাদের মাধ্যমে। বিশেষ করে উপাসিকা অনিতা বড়ুয়া মহোদয় এবং উপাসক অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয়, আপনাদের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো জানতে পেরে খুব ভালো লাগলো। পরবর্তীতে এই বিষয় সম্পর্কে আমিও চেষ্টা করব জানার জন্য আরো গভীরভাবে। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা এবং আশীর্বাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপাসিকা অনিতা বড়ুয়া মহোদয়কে এবং উপাসক অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয়কে। পরিশেষে যে সকল উপাসক উপাসিকাগণ সকলে এখানে সংযুক্ত আছেন, সকলের মঙ্গল কামনা করছি, সকলের সুখ কামনা করছি, সকলের শান্তি নিরোগ জীবন কামনা করছি। পরিশেষে ভগবান বুদ্ধের একটি ধর্মবাণী আবৃত্তির মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানে ইতি টানতে যাচ্ছি। আপনার নামো সামনের দেশনায়, তথা সামনের দেশনায় এই উপাসম, এটা আপনি আমি এবং আপনি এবং অনিতা দি যেগুলো বলছে, এগুলার ঠিক আছে কিনা বা সত্যতা আগামী পর্বে এটা বলবেন না উপসম। আচ্ছা। নামো তচ্ছা ভগবতু অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য।
Attha dipa viharata atta saranaya nanna sarana. Dhamma dipa viharata dhamma saranaya nanna sarana. Iti na satsavajina sutiti ngotu sapada. Iti na satsavajina sabha dukkha roga bhayantaraya upadhava vinachatu. Iti na satsavajina hotu te jaya mangalanti. সাধু Sadhu, sadhu, আহ, sadhu. Sabhe sata sukita hanto জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সর্বপ্রকারে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করো। সাধু, সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তিকে বন্দনা বন্দনা। বন্দনা সবাইকে বন্দনা। আপনার সাধু শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। মিলন দা আছেন নাকি? নমস্কার নাই আচ্ছা, ওই যে মিলন নাই না? নাই নাই নাই। এটা না